الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. یہ سورہ انعام کی 21ویں آیت ہے. اس سے پہلے یہ بیان آ چکا ہے کہ مکہ شریف کے رہنے والے کفار اور مشرکین نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ کہا کہ ہم کسی کو نہیں دیکھتے ہیں جو آپ کی گواہی دے اور آپ کو سچا جانے، اس لیے ہم آپ کی نبوت کی شہادت و گواہی کیسے دیں؟ کوئی تو دیتا نہیں. ہم نے یہود سے پوچھا، نصارہ سے پوچھا آپ کے بارے میں، تو انہوں نے بھی آپ کی نبوت کی شہادت نہیں دی. پھر اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ آپ گواہ طلب کرتے ہیں میری نبوت کے بارے میں. اللہ تبارک تعالیٰ خود گواہ ہیں کہ میں اس کا نبی ہوں. اس میں فرمایا تھا ایو شیء اکبر شہادہ، سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ قل اللہ، سب سے بڑی گواہی اللہ تبارک تعالیٰ کی. اور پھر یہ بیان آیا تھا کہ وہی اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان میں گواہ ہے. میرے نبی ہونے پر بھی وہی گواہ ہے اور تمہارے منکر ہونے پر بھی وہی گواہ ہے. اور یہ قرآن پاک میرے پاس اترا ہے، آیا ہے وحی کے ذریعے سے، اور تاکہ میں آپ کو ڈراؤں انجام سے اور ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جن تک میرا یہ کلام پہنچے گا، یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے. اور اگر آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے، آپ گواہی دیں، لیکن میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا ہوں. آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ اکیلا ہے اور میں بری ہوں شرک کرنے سے. جن چیزوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سے میں بری ہوں. آگے پھر فرمایا کہ یہود نصارہ کی بات کہ وہ آپ کے بارے میں گواہی نہیں دیتے ہیں نبی ہونے کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو کتاب دی گئی یعنی یہود نصارہ کو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. انہیں کوئی شک شبہ نہیں ہے، محض اناد اور حسد کی وجہ سے وہ چھپاتے ہیں، آپ کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتے ہیں. اور الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اور جن لوگوں نے اپنی جان برباد کر دی، نقصان کیا، وہ ایمان کہاں لائیں گے؟ یعنی معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو وہ خود ایمان نہیں لائے ہیں یہود نصارہ، تو تمہیں ایمان لانے کی کیا ترغیب دیں گے؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. اللہ تبارک تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نصارہ نے یہ جھوٹ باندھا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ قرآن پاک میں ہے، نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اس کے محبوب ہیں. یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا تم میرے بیٹے ہو، تم میرے محبوب ہو؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو نیکوکار ہو، صالح ہو، وہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، لیکن بیٹا تو کوئی نہیں بن سکتا. اسی طرح سے یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا. یہ تذکرہ قرآن پاک میں ہے. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اور مشرکین جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ان کی عبادت کر لو. یہ بھی تو جھوٹ ہوا. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہی نہیں تو خامخواہ میں کیوں لگا دیتے ہیں اس کے سر؟ یہ تو بالکل ایسا ہے نا جیسے آپ نے کوئی بات نہیں کہی ہے اور لوگ خامخواہ میں کہیں گے جناب فلاں یہ کہیں، آپ کہیں گے یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو بہتان مجھ پر باندھتے ہیں، میں نے تو ایسی بات کہی نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب کرتے تھے
جو اللہ तबारक ताला ने नहीं फरमाई हैं, ये गोया झूठ बांधना है किस पर? अल्लाह तबारक ताला पर। इसी तरह से मुशरिकीन का अकीदा ये भी था कि वो फरिश्तों को समझते ये अल्लाह ताला की बेटियां हैं। क्या है? अल्लाह ताला की बेटियां हैं। और ये तज़किरा कुरान पाक में है। अल्लाह ताला ने फरमाया अलकुमुज़ ज़करु वलहुल उन्सा तिल्का इज़न क़िस्मतुन ज़ीज़ा। अपने लिए तो बेटों को पसंद करते थे और अल्लाह तबारक ताला की तरफ निस्बत करते बेटियों की निस्बत। गोया अपने लिए तो पसंद करते थे बेटे, और जब उनसे कहा जाता फरिश्ते कहते हैं ये तो अल्लाह ताला की बेटियां हैं, बेटा उसका एक भी नहीं। तो ये अल्लाह ताला पर गोया झूठ बांधना है। और ऐसे ही अहले अरब का ये भी अकीदा था कि नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जिस तरह से इंसान शादी कर लेता है, बड़े बड़े ख़ानदानों में बड़े लोग कर लेते हैं, इस तरह से जो जिन्नातों के जो सरदार है, जिन्नों के जो सरदार हैं, उनकी बेटियों से नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह ताला शादी कर लेते हैं। क्या अब क्या अकीदा नहीं था ये सारे। ऐसे ही बहीरा और साहिबा का तज़किरा पहले आ गया कि फ़लाँ उठनी भी हराम, फ़लाँ उठनी भी हराम, इसका दूध नहीं पी सकते और उस पर सवारी नहीं कर सकते, उस पर बोझ नहीं लाद सकते। उनसे कहा जाता था क्यों? कहते हैं ये तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, अल्लाह तबारक ताला ने इन जानवरों से काम लेना हराम किया है। फरमाया कि ये देखिए ये सब का सब जो है झूठ बांधना है किस पर? अल्लाह तबारक ताला पर। फरमाते हैं ये सदा बहतान जो उन्होंने आयात बांधे हैं अल्लाह ताला पर, इनसे ज़्यादा जालिम कोई नहीं, क्योंकि उसकी वजह से तो मखलूक गुमराह हो जाती है। नए नए लोग जब सुनते हैं तो वो भी वही अकीदा बना लेते हैं। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक ताला के बारे में ऐसा अकीदा रखना जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं फरमाया, ये भी अल्लाह ताला पर झूठ बांधना है। एक तो ये है। दूसरी बात औ कज़्ज़ब बि आयाती, या अल्लाह तबारक ताला की आयतों को जुटलाए, आयत कुरानिया को, और जिसमें नबूवत के दलाइल हैं और बराहीन हैं और रिसालत के ऊपर दलाइल अल्लाह ताला ने दिए हैं, उनकी तकज़ीब करना और उनको जुटलाना, ये जुटलाते थे। फरमाते इनसे बड़ा जालिम कोई नहीं जो वो काम भी कर ले और ये काम भी कर ले। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, अल्लाह ताला फरमाते हैं जालिम कभी कामयाब नहीं हो सकते। सवाल है कि दुनिया में तो लगता है कि जालिम कामयाब हो गए, भाई तो आर्जी कामयाबी है, दायमी कामयाबी थोड़ा ही है। और एक हदीस पाक में है कि एक ऐसा शख्स जो दुनिया में कभी नाकाम नहीं हुआ, कभी भी नहीं, नाकामी किसको कहते हैं उसको एक तसव्वुर भी नहीं, और हमेशा आराम और राहत में रहा, ऐश करता रहा। दुख दर्द किससे कहते हैं ये तो बिल्कुल उसके वहाँ गुमान में भी नहीं था। ऐसा शख्स था, ना लोगों को तो देखता था लेकिन खुद वो ऐसा था। जैसे फिरौन, महशर के मैदान में पहुंचा जाएगा, फरिश्तों से कहा जाएगा कि जहन्नम में इसको ले जाओ, बस एक गोता ले दो उसको, एक डुबकी लगाओ दोज़ख में। हदीस पाक में है जैसे कपड़ों को रंग देने वाला जिसको रंगरेज कहते हैं, तो वो जो है वो कपड़ों को डालता है बर्तनों में जिसमें रंग भरा हुआ होता है, वापस निकालता है तो वो रंगीन हो जाते हैं वो कपड़े। इस तरह से दोज़ख में इसको एक डुबकी लगा, बस एक डुबकी जो लगाई उसको दोज़ख में, जो वापस लाए उसको, ज़ाहिर सी बात है दोज़ख की आग में एक डुबकी लगा दे, वहाँ क्या रहेगा? कुछ भी नहीं, तो सारा जल के ख़त्म हो गया, कोयला बन गया। तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी दे दी, फिर जिस्म बन गया, और उससे पूछा या इब्न आदम हल रअयत खैरन क़त्तु, ए इब्न आदम क्या आपने आराम और राहत की कोई चीज़ कभी इस दुनिया में देखी है? आराम किसे कहते हैं, राहत किसे कहते हैं, फलाह किसे कहते हैं, ये कभी आपने देखी है ये चीज़? तो कसम खा कर कहेगा वल्लाहि या रब मा राइतु खैरन क़त्तु, कसम है अल्लाह आपके रुबूबियत की, मैंने खैर और भलाई और आराम कभी नहीं देखा, आराम नहीं देखा, कभी भी नहीं। सवाल है कि क्या वो झूठ बोलेगा? नहीं, सच बोलेगा। क्यों? वो जितने जो मेमोरी था वो कार्ड वार्ड सब जल गए, कुछ भी नहीं रहा, उसको याद ही नहीं रहा वो दुनिया क्या चीज़ थी जहाँ में था, ये गुत्ता लगा दे उधर। इसलिए फरमाया कि दुनिया में हकीकी राहत जिसको कहती कि कामयाब ईमान वाले के लिए। कैसे? अगर ईमान वाला गरीब भी होगा तब भी उसका दिल बड़ा मुतमईन है, बार बार सोचता है कि भाई दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, फिर जाके ऐश करेंगे। एक बुज़ुर्ग पढ़ा रहे थे, कभी कभी जोश में आते थे और यूँ चुटकी लगा मारते थे, कह देंगे ऐश करेंगे वहाँ जाकर एक ख़ास कैफियत में, बड़े वो वलियों में उनका शुमार होता है। तो बहरहाल ये फरमाते थे फिर दुनिया में मूमिन परेशान भी रहता है, तंगी में भी रहता है, किस में, लेकिन फिर भी उसको एक उम्मीद लगी रहती है कि ये तो आर्जी परेशानी है, मुझे तो फिर जन्नत में जाना है।
یہ جو دل میں اس کے ایک سکون ہے کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، تکلیف بھی نہیں رہے گی، پریشانی نہیں رہے گی، تو پھر اس کے بعد یہ سکون صرف ایمان والے کو ہے اور کسی کو نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ صرف ایمان والے کو، اس کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد فلاں فلاں چیز ملنے والی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حقیقی کامیابی تو صرف ایمان والے کو ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں دل کا سکون و چین، اور اس پر قرآن پاک بھی گواہ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو میری یاد سے منہ پھیر لے گا، روگردانی کرے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، تو ہم اس کو دو سزا دیں گے، ایک سزا دنیا میں، ایک آخرت میں۔ دنیا میں کیا سزا؟ کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کریں گے۔ تو تنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سارے دنیا کے کفار وہ بھیک مانگیں گے، ایسا نہیں، وہ تو بڑے بڑے مالدار ہوں گے، مسلمان ان کے گھروں میں کام کریں گے، خدمت کریں گے، کوئی منشی ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کچھ ہے۔ فرمایا کہ اس کو ہم تنگ کریں گے۔ تنگ سے مراد ہے کہ دل کی تنگی، کیا جی، دل کو اس کا سکون نہیں ملے گا، ٹینشن اور پریشانی، اور نیند نہیں آئے گی، اور نیند کے لیے وہ ہوا اور گولیاں کھانی پڑیں گی، ٹیبلٹ کھانے پڑیں گے، اور دل میں ایک بے چینی رہے گی ہر وقت، مال کا نقصان نہ ہو جائے، ایک پیسے پر جان دینے کے لیے تیار۔ یہ بے چینی وہ ہمیشہ اس کے رہے گی، اس کے باطن میں ہمیشہ وہ بے چینی رہے گی، وہ کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ یہ تو دنیا میں اس کو سزا ہے، ظاہر سی بات ہے، اتنا مال ہونے کے باوجود پھر بھی بے قرار ہے، تو اس سے زیادہ عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر تو ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی ہی ہو اور خوب سوئے۔ وہ ایک واقعہ لکھا ہے ایک نو مسلم کا کہ مسلمان کیسے ہوا۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ بہت بڑا آدمی تھا کہ میں ریلوے اسٹیشن پر گیا، وہاں تبلیغی جماعت تھی، انہوں نے وہ چٹائی بچھائی تھی اور یہ سو گئے تھے، رات کا وقت تھا، سو گئے تھے کہ اسٹیشنوں پر تو رات دن چلت پھرت رہتی۔ کہتے ہیں یہ اتنے سوئے تھے، خراٹے لے رہے تھے، ہاں۔ تو وہ حیران ہو گیا یہ کون لوگ ہیں، وہ اس انتظار میں بیٹھا میں ان سے ذرا پوچھ لوں تو آپ کون سے ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں تاکہ میں بھی وہ کھا لوں، اس لیے کہ اس کو تو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ تو اب اس میں جو ہے وہ حیران ہو گیا، اب انتظار کر لیا، اس میں کوئی ساتھی جاگ گیا تو اس سے پوچھا آپ کون لوگ ہیں، کیا کام کرتے ہیں، آپ کون سی دوائی لے لیتے ہیں، ذرا مجھے بھی بتا دیجیے، اس لیے کہ مجھے نیند نہیں آتی، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اسٹیشن ہے، شور بھی ہے، پھر بھی آپ کی نیند میں کوئی ڈسٹرب، اب اتنی گہری نیند سے سو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کوئی ٹیبلٹ نہیں کھاتے۔ اس نے کہا پھر آپ کا ایسی نیند کیوں؟ اس نے کہا کیوں، اس میں کیا ہے، نیند تو ہے، آرام تو کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کو بتا دیا گیا یہ مسلمان ہیں، یہ اس طرح سے اللہ اللہ کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا میں بھی تو اسی چیز کی تلاش میں ہوں، تو بعد میں وہی سبب بن گیا اس کے اسلام قبول کرنے کا۔ تو اس طرح سے وہ سامانیہ راحت ہے، اصل راحت تو ایمان والے کو ہے، دل مطمئن ہے، بہت مطمئن دل ہے۔ کبھی اگر خدا نہ قدر نقصان بھی ہو جائے تو فوراً یہ قاعدہ ہے یہ اس میں مقدر اس پہ کیا کرا ہے نا، تو مقدر کی بات کہہ کر اپنے دل کو تسلی دیتا ہے۔ یہ صرف ایمان والے کو ہے اور کسی کو یہ نصیب نہیں۔ تو آخرت میں اس کو کیا سزا ملے گی؟ آخرت میں اس کو نابینا اٹھایا جائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، نابینا اٹھے گا۔ سب سے پہلے یہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا، اے مولا آپ نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو آنکھ والا تھا۔ تو یہ فرمایا جائے گا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، میری آیتیں، میرا قرآن پاک آپ کے پاس آ چکا تھا، آپ نے اس کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، عدلے کا بدلہ ہے، آپ نے ادھر میرے آیات کو بھلا دیا، مجھے بھلا دیا، میں نے آپ کو بھلا دیا۔ بھلا دینے سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی آنکھیں چھین لی گئی، پہلے تو آنکھیں رہیں گی محشر میں، چھین لی جائیں گی۔ تو یہ فرمایا کہ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ظالم سے مراد وہی جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کرے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ محشر کے میدان کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ محشر میں کیا ہوگا۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ فلاح پائیں گے نہیں، اب یہ فرمایا کہ محشر میں کیا ہوگا، اور ان کے یہ جو جدال کرتے تھے عناد کی وجہ سے، کچھ اس کا حال بیان ہے ان آیتوں میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی وہ دن بھی عجیب و غریب ہوگا، قیامت کا دن۔ وَيَوْمَ، جس دن، نَحْشُرُهُمْ، اس دن کو ہم جمع کر لیں گے ان سبوں کو، جميعاً اکٹھے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کو سب۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے مشرکین سے این شرکاؤکم، تمہارے وہ شرکا کہاں ہیں جن کے اوپر تمہارا زبردست اعتماد تھا اور بھروسہ تھا
کہ یہ اللہ کے خدائی میں شریک ہیں، یہ ہمارے کام بنانے والے ہیں، ہمیں اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بات ماننی کوئی ضروری نہیں ہے، ان پر زبردست اعتماد تھا، وہ کہاں ہیں آج؟ آج تو ایک بھی ان میں آپ نظر نہیں آ رہا ہے، سارے تمہارے معبودان جو ہے وہ غائب ہو چکے ہیں، ایک بت بھی تمہارے سامنے نہیں۔ یہ فرمایا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک ہے یا یہ بھی عبادت میں شریک ہیں، عملاً ان کی شرکت کرتے تھے، تو ان کو کہا جائے گا لاؤ کہاں ہے وہ تو ہاں ایک بھی نہیں ہوگا، کوئی وہاں نہیں ہوگا۔ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، جب دیکھیں گے پھنس گئے، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو صاحب کہیں گے کہ ہم نے شرک کیا ہی کب تھا، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم تو جانتے نہیں ان کا جن کا آپ نام لے رہے ہیں، ان معبودان کو ہم نے ان کو جانتے ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لم تكن فتنتهم، پھر ان کا عذر اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور فتنہ کا ایک ترجمہ ہے انجام، ان کا انجام اس کے علاوہ کچھ نہ ہوگا، الا ان قالوا، کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا، واللہ قسم کھا کر کہیں گے اے ہمارے رب ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم نے کب شرک کیا تھا، ہم نے کب آپ کے خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر، دیکھ لیجئے کیف کذبوا علی انفسہم، آج تو اپنے آپ پر ہی انہوں نے کیا جھوٹ باندھا، اپنے اوپر ہی جھوٹ بولنے لگے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ باتیں بناتے تھے، جو ان کی امیدیں تھیں، وہ سارے امیدیں غائب ہو گئی، یا جن پر ان کو اعتماد تھا وہ سارے کے بت غائب ہو گئے، ایک بھی ساتھ نہیں، بس دیکھیں گے آپ تو کوئی ہے ہی نہیں، پہلے تو وہ غائب ہو جائیں گے، اس کے بعد جب دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا ان کو بھی اور ان بتوں کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ یہ قرآن پاک میں ہے کہ اگر تم اس قرآن پاک پر ایمان نہیں لاؤ گے اور تمہیں شک ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو بناتے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی ایسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلاؤ اپنے مددگاروں کو، سب کو اکٹھے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے، ایسا کلام نہیں لا سکے، اور سنو آئندہ ہرگز نہیں لا سکو گے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ یہ عجیب و غریب شان ہے قرآن پاک کی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا سورج بنا لاؤ، سب کہتے ہیں ہم تو نہیں بنائیں گے، ایسے پہاڑ بنا لو، یہ بھی نہیں بنا سکتے، ایسے شیر اور ہاتھی کو بناؤ، وہ بھی نہیں بنا سکتے، لیکن یہ کلام کے ساتھ کلام فرمایا ایسا کلام لے آؤ۔ معلوم ہے کہ جیسے آدمی آسمان نہیں بنا سکتا، زمین نہیں بنا سکتا اور دوسری چیزیں نہیں بنا سکتا، ایسے کوئی بھی دنیا کا آدمی ایسا کلام نہیں لا سکتا جیسا کلام قرآن پاک ہے۔ اس کی بحث تو بالغ آ چکی ہے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، اعجاز کے اعتبار سے، اور جو پیشن گوئیاں قرآن پاک فرماتا ہے اس کے اعتبار سے، پتہ نہیں کس اعتبار سے یہ معجزہ ہے یہ کلام۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم ایسا کلام نہیں لائے اور لا بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن، وقود کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جائے گی۔ مثلا لکڑیاں جلانی ہیں تو لکڑی سے لکڑی تھوڑی جلے گی، پہلے تو کچھ نہ لانا پڑے گا نا، کوئی تیلی ویلی لانی پڑے گی، اس کو یوں جلا کے پھر اس کو روشن کر دیا جائے گا تب وہ جل جائے گی۔ فرمایا کہ اس آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ انسان اور پتھر، انسان اور پتھر بھی بے شمار قسم کے وہاں ہوں گے۔ ایک تو وہ پتھر جو گندک کے پتھر ہیں وہ جل جائیں گے اور جلتے رہیں گے، بجھیں گے نہیں، دوزخ کی آگ بجھے گی نہیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک جلایا تو دوزخ سرخ ہو گئی، اس کی دیواریں سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس آگ کو اور جلاتے رہے، بھڑکاتے رہے، یہاں تک کہ وہ آگ سفید ہو گئی۔ تھی تو آگ لیکن اس کا رنگ کیسا تھا؟ سفید۔ اب سفید کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، یہ ضروری کوئی نہیں کہ جلانے کے لیے وہ چیز کیا ہو، لال رنگ کی ہی ہو۔ مجھے بتائیے تیزاب کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ لال ہوتا ہے، سفید پانی کی طرح ہوتا ہے نا۔ تیزاب کا ہاتھ ڈال دو جلا دے گا نہیں جلا دے گا؟ فوراً ختم کر لے گا، سارا گوشت ختم کر لے، تمہارا سفید۔ اس کے بعد پھر 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس کو جلایا، 1000 سال تک، اس کے بعد اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا دوزخ کی آگ تاریخ ہے، یعنی اب وہ ہمیشہ کالی ہی رہے گی، سیاہ۔ تو یہ فرمایا۔ اب یہ پتھر کون سے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں ایک تو ہوں گے گندک کے پتھر، دوسرا
वही बुत होंगे जिनकी वो दुनिया में पूजा पाठ करते थे। अब सवाल है कि पूजा तो काफिरों ने की, मुशरिकीन ने की, तो पत्थरों का क्या कसूर? फरमाते पत्थरों का अजाब थोड़े होगा, वो तो सिर्फ उनको हसरत के लिए कि जिनकी हम पूजा करते थे अब उन्हीं से आग निकल रही है और हमको जला रही है। और ये इसलिए भी कि पहले तो उनकी उम्मीदें थी शायद वो आ जाएंगे और हमको छुड़ा के ले जाएंगे, जब देखें वो भी जल रहे हैं वहीं, तो अब छुड़ाएगा कौन? जैसे कोई आदमी कहीं फंस जाता है तो बड़े आदमी के ऊपर उम्मीद लगी रहती है, शायद वो आ जाए, शायद वो कल आए और मुझको छुड़ा के ले जाए, सास के नत कार्रवाई निबरकिन कारण सास भित के। लेकिन अगर देखेगा कि वो भी वहीं पास में बंद है, बेड़ियां हैं, तो उम्मीद तो अब तो जिसके पास है वो तो खुद ही अजाब में मुब्तला है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इनके जहन में ये रहेगा शायद कभी न कभी वो बुत आएंगे और उनको हमको यहाँ से छुड़ा के ले जाएंगे, इसलिए कहा कि वो बुत भी वहीं, तो वो भी वहीं और बुत भी, और वही बुत सबब बन गए आग के अंदर जो है वो जाति का, इसलिए कि उन्हीं से भी आग निकल रही है, तो उन्हीं की आग निकल रही है। जैसे अल्लाह ताला बचाए, कभी कभी अल्लाह हिफाजत फरमाए, घर का सामान ही फिर आग का बाइस बन जाता है कि सिलेंडर ही था तो उसी ने ज़्यादा नुकसान कर दिया। तो इस तरह से उन्हीं पत्थरों से ऐसी खतरनाक आग निकलेगी तो वो कहेंगे इन्हीं की तो हम पूजा करते थे और इन्हीं से इतनी खतरनाक आग निकल रही है। ये फरमाया उस वक्त वो इनकार करेंगे हम शिरक नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ये बात मानेंगे नहीं और सारे गवाह जमा हो जाएंगे, हाथ पैर गवाही देंगे और ज़मीन गवाही देगी तो साबित हो जाएगा। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से कुछ लोग आपकी खिदमत में आते हैं और आपका कलाम सुनते हैं, आपका कलाम पाक। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, इनमें बाज़ ऐसे भी लोग हैं जो आपका कलाम सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं तो लेकिन उनको कोई उससे फ़ायदा नहीं। होता क्या है? होता यह है कि जब वो अल्लाह ताला का कलाम सुनते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से, तो वो कलाम उनको याद ही नहीं रहता था, निकल जाता था। अजीब नुक्ता लिखा है उसमें मुफस्सिरीन ने, ख़ास तौर से आरिफिन ने उसको ज़्यादा ही वाज़ह किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम मजमे में बयान फरमाते थे, उसमें मुनाफिकीन भी होते थे और उसमें मुखलिसीन भी होते थे। जब अल्लाह के नबी से बयान फरमाते थे तो ईमान वालों को वो बात याद रहती थी, जब बाहर निकलते थे तो मुनाफिक उस बात को भूल जाते थे। ये बयान कुरान पाक में है। तो वो उनसे पूछते थे फिर कि हज़रत क्या फरमा रहे थे अभी? माज़ा काला आनिफा, ये फरमाया वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कान लगा कर आपकी बात सुनते हैं। हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका, जब वो मजलिस से निकल जाते हैं बाहर तो फिर दूसरों से पूछते हैं क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म माज़ा काला आनिफा, फिर अहले इल्म से पूछते हैं, सहाबा से पूछते हैं कि हज़रत क्या फरमा रहे थे अभी, यानी वो बात भूल जाते थे। भूलते क्यों थे? ये नुक्ता सुनना है कि असल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो कुरान पाक निकलता था अनवारात के साथ, किसके साथ? खुद आपके अहादीस में भी नूर था, इसलिए कुरान पाक भी नूरानी कलाम है और आपका कलाम भी नूरानी है, यानी उसमें जुल्मत नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक हो नहीं सकती। तो ये था। अब जब कलाम उनके कानों में दाखिल हुआ और चला गया उनके कुलूब के अंदर, जब देखते थे वो अनवारात कि यहाँ हमारे रहने की जगह नहीं, यहाँ हमारे रहने की क्यों? इन अशखास को साहिब कलाम के साथ अकीदत नहीं, इनकार है। तो वो कलाम जो अपने अनवारात के साथ दाखिल हो चुका था वो वापस निकल आता था। जब वापस आ गया तो वहाँ याद क्या रहेगा? कुछ भी नहीं, तो वहाँ कुछ भी नहीं याद रहता था। इसलिए फरमाया कि जब वो निकल जाते हैं आपसे मजलिस से तो दूसरों से पूछते थे हज़रत ने क्या फरमाया, इसलिए कि वो अनवारात व बरक़ात इतनी देर तक के लिए भी उनके सीनों में और दिलों में नहीं रहते थे। ऐसे कुफ़ार कभी आते थे अल्लाह के नबी की खिदमत में। एक मरतबा आए, बहुत बड़ी जमात आई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर रहे थे और ये लोग आके वहाँ बैठ गए। कौन कौन था उसमें? एक तो हज़रत अबू सुफियान थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि उस वक्त वो इस्लाम कबूल नहीं किया था उन्होंने, और अबू जहल था, ये मक्का शरीफ का वाक़या है, और वलीद इब्न मुग़ीरा था, नज़र इब्न हारिस था, उतबा और शैबा था, ये दोनों भाई थे और ये बेटे थे रबिया के, और हारिस इब्न आमिर था, उबई इब्न खल्फ था, और ऐसे उमैया इब्न खल्फ। ये हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर जमा हो गए। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत करते थे।
उन लोगों ने आपका कुरान पाक सुन लिया। फिर नज़र इब्न हारिस से पूछा, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा ज़बरदस्त समझा जाता था कि इससे ज़्यादा कोई अक्लमंद नहीं। उसके कुनियत थी अबू कतीला। उससे कहने लगे, अरे अबू कतीला, कुछ समझ में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? तो नज़र ने कहा कि मैं नहीं जानता क्या कहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, अपनी ज़बान को हिलाते हैं, अगले लोगों के किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। कहने लगे कि मैं भी तुम लोगों को वाक़यात सुनाता हूँ, रुस्तुम की और असफंद यार की और अहले फ़ारस के वाक़यात सुनाता हूँ। अबू सुफियान ने कहा, मुझे लगता है कि इसमें कुछ बातें सच्ची हैं, कुछ बातें सच। ये अबू सुफियान ने कहा था। यही चीज़ तो बाद में सबब बन गई उसके ईमान लाने की। अबू जहल ने कहा, हरगिज़ नहीं, इसकी किसी की एक बात के भी आप इकरार न करें, एक बात को भी सच्चा न जाने। मरना कबूल है लेकिन इस पर ईमान लाना कबूल नहीं है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या इनमें से कुछ ऐसे भी बदबख्त हैं, वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, वो आपकी खिदमत में आते हैं और आपका कलाम सुनते हैं, लेकिन आपके कलाम सुनने के बाद वो ये तबसरा करते हैं, कालू माज़ा काला आनिफा। होता है, वो तो मुनाफिकीन के बारे में था कि जब निकलते हैं आपसे तो कहते हैं कि हज़रत ने क्या फरमाया था अभी। तो ये जो नज़र इब्न हारिस ने कहा था कि मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ, किस किस के, रुस्तुम के वाक़यात वगैरह, तो ये कुरान पाक ने फरमाया, वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी बात को सुनते हैं, यानी कुरान पाक को सुनते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, लेकिन उनके दिलों पर उसका असर नहीं पड़ता है। तो वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हू, हमने उनके दिलों के ऊपर पर्दा लगा दिया है, अब वो इस कलाम को समझते नहीं हैं। वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके दिलों में और उनके कानों में हमने एक बोझ डाला है। ये बोझ किससे कहते हैं, इसको समझाने के लिए उलमा ने मिसाल लिखी है। जैसे कभी कभी आदमी के कान में पानी चला जाता है तो फिर वो बात समझता नहीं, इसीलिए इस बोझ को कश्मीर में भी कहते हैं गोब भोजन, क्या भोजन है ना, तो वहाँ भी बोझ का लफ्ज़ आता है। तो ये है वफ़ी आज़ान वक़रा, इनके कानों में एक बोझ है। मतलब यह है कि आवाज़ तो आती है लेकिन फिर क्या फरमा रहे हैं उस पर ये गौर नहीं करते। वहीं यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनू बिहा, और अगर ये सब के सब मौजज़ात देख लेंगे, आपके दस्ते मुबारक से मौजज़ात देखेंगे, और ख़ुद कुरान पर खुद एक मौजज़ा है, ला युमिनू बिहा, ये तब तक भी ईमान नहीं लाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊक युजादिलूनक, जब तक वो आवे आपके पास, आते हैं युजादिलूनक, आपसे झगड़ा करते हैं, बहस भी करते थे अल्लाह के नबी के साथ। यक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, तो कहते हैं काफिर लोग, ये कुछ भी नहीं है कुरान पाक, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, सिर्फ पुराने लोगों के किस्से हैं। असातीरुल अव्वलीन, असातीर ये जमा उस्तूर की, किसकी, उस्तूर कहते हैं दास्तान को, इसी से अंग्रेजी में स्टोरी है, स्टोरी है ना, स्टोरी से है ना, स्टोरी उसको कहते हैं, वो उस्तूर अरबी में उसको उस्तूर तो हम कहते हैं, उसी की जमा असातीर। कहने लगे ये तो पुराने लोगों के किस्से हैं। किस्से वो क्यों कहते थे, क्योंकि इसमें कभी तज़किरा आता था किसका, कौम समूद का, कौम आद का। ये जो नज़र इब्न हारिस है, इसका तज़किरा और एक जगह है कुरान पाक में। कुरान पाक में एक जगह तज़किरा है कि ये जब जाता था वहाँ सफ़र करने के लिए और कारोबार करने के लिए मुल्क शाम और कहाँ कहाँ, वहाँ से ये कहानियों की किताबें ख़रीदते थे जिसमें दास्तानें होती हैं, ये इसका तज़किरा कुरान पाक में भी है। वहाँ से ख़रीदने के बाद एक मजलिस जमाता था, उसमें वो आके किताब पढ़ लेता था, वाक़यात पुराने बादशाहों के। फिर कहते थे तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब जाने की क्या ज़रूरत है, जो वाक़यात वो सुनाते हैं वो वाक़यात मैं भी सुनाता हूँ। कुरान पाक ने उसका एक कौल दखल किया, वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म, लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लहवल हदीस खरीदते हैं। लहवल हदीस यानी किस्से और कहानियों की किताबें खरीदते हैं। लहवल हदीस, लहव कहते हैं हर ऐसी चीज़ जो इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, खरीद के लाते हैं। लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से फेर दें, गुमराह करें उनको, बगैर इल्म, बगैर इल्म, जहालत में। वयत्तखिज़हा हुज़ुआ,
اور قرآن پاک کے آیتوں کو مذاق کرتے ہیں. جیسے وہاں واقعات تھے ویسے یہاں بھی واقعات شروع کر دی. اولئک لہم عذاب مہین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ذلت کا عذاب ہے. تو یہ کون تھا؟ یہی تھا نضر ابن حارث. یہ لاتا تھا کتابیں اور پھر گانے کی محفل سجاتا تھا. ایک عورت اس نے رکھی تھی، وہ بہترین گانا گاتی تھی.